बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान दुनिया भर में आबादी के लिहाज नाल 5वें नंबर ते साडी सालाना आबादी वधन की शरह 2% तो ज़्यादा है। आबादी अगर ख्वानदा होवे, तालीम याफ्ता होवे तो वह मुल्क लई तरक्की का बायस बनती है। ਇਹਦੇ बरक्स अगर आबादी गैर तालीम याफ्ता होवे, हुनरमंद ना होवे, बेरोज़गार होवे तो मुल्क लई बोझ बनती है। ऐसे बारे गुफ्तगू करन लई अज साडे कोल एक पैनल मौजूद है ते असी पॉपूलेशन डे दे हवाले नाल बैठक विच गलबात करेंगे। मैं हमारा फरद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुशामदीद कहनी हाँ। साडे नाल मौजूद ने DG पॉपूलेशन डिपार्टमेंट मैडम सुमन राय, उन्हां दे नाल तशरीफ फरमा ने डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब जिहड़े गुलाब देवी हॉस्पिटल के HOD ने। तुहाडा दोहां दा बहुत शुक्रिया, तुसी साडी बैठक लई वेल कढिया। मैडम तुसी सब तो पहला ये दसो, ये जिहड़ा पॉपूलेशन डिपार्टमेंट है ये किवें वर्किंग करदा है, इहदा की मैकेनिज्म है, पॉपूलेशन के हवाले नाल अवेयरनेस किवें फैलांदे हो, तो उस सारे दे बारे थोड़ा जिहा सानू आगाह करो। सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करा कि तुसी अज दे इंपॉर्टेंट डे के हवाले नाल प्रोग्राम पेश कर रहे। आई थिंक कि इस तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉपूलेशन का जिहड़ा महकमा जो कुछ भी कर रहा है वो अवेयरनेस ते आगाही दे नाल ही जुड़िया होया है। तो अज के दिन के हवाले दे नाल प्रोग्राम बहुत ही आई थिंक ज़बरदस्त आइडिया जिन्हें भी इनू करन दा सोचा। और दूसरा ये कि जिवें तुसी आप एक्सप्लेन किया कि कितनी तेज़ी नाल पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन वधदी जा रही है। तो आबादी का वधना और इन्नी वड्डी आबादी का होना है दोनों ही बहुत परेशानी दियाँ गल्लां ने। लेकिन आई थिंक उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल है कि इस साल जो पॉपूलेशन का डे है उनकी जी थीम यूनीवर्सली है इंटरनेशनली जी डिसाइड की गई वो ये कि बड़े लोगों को समझ ही नहीं आई। वो है कि किस तरह एक खवातीन के हकूक के नाल ते उन्हां दी अवेयरनेस के नाल जुड़ी हुई है। तो अक्सर लोग इहदे उत्ते हैरानी का इजहार कर रहे कि यह तो खानदानी मनसूबाबंदी का दिन होना चाहिए, तो इन्हां खवातीन की आगाही के नाल की ताल्लुक है। ये सारियां गल्लां साडा महकमा जिहड़ा है वो लुक आफ्टर करता है। और हुण तो नहीं तकरीबन 1960 तो ऑनवर्ड्स पाकिस्तान दे विच मेरे ख्याल हर इंसान को खानदानी मनसूबाबंदी की टर्म का भी पता है तो महकमे का भी पता है। बस उस लैगेसी नूं लैके अगे चल रहे हैं। फैमिली प्लैनिंग के मैथड्स जिन्ने भी ने उन्हां दे मुतलिक एक्टिवली पूरे जिलई लैवल के उत्ते तहसील लैवल उत्ते ये महकमा अपनी सहूलियात और खिदमात पेश कर रहा है। ट्रेन स्टाफ मौजूद है और जिथे भी नहीं मौजूद वो तो फिर मोबाइल कैंप्स के जरिए या सैटेलाइट कैंप्स के जरिए जाया जाता है। तो आबादी और खसूसन खवातीन को फैमिली प्लैनिंग के मुतलिक गाइडेंस भी दी जाती है, सहूलियात भी दी जांदियां ने, अद्वियात भी दी जांदियां ने, और अगर किसी को सर्जरी की जरूरत है तो वह भी दी जाती है। तो बाकी दिन रात PTV भी उन्होंने इदारियां शामिल है कि जोड़े आवाम को शब रोज़ इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजूद उत्ते अवेयरनेस भी दे रहे हैं। उन्होंने दस रहे हैं कि आबादी का वधना इस मुल्क वास्ते या जराए वास्ते कितना को मुश्किल है, कितना को चंगा है या असी साडा की साडा फर्ज बनता है। डॉक्टर साहब थोड़ी काफ़ी इस हवाले नाल रिसर्च भी है पॉपूलेशन के हवाले नाल, ते कहंदे ने कि पाकिस्तान की जिहड़ी पॉपूलेशन की ग्रोथ है वो टाइम बम वर्गी है। इन्ने इदारे होने के बावजूद अवेयरनेस दी कैंपेन लॉन्च करने के बावजूद की वजह है कि असी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये देखो जी, अगर तुसी ग्राफ देखो ना दुनिया के पाकिस्तान का नंबर 5वां जे, ਜਿਹੜੇ 4 ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ, USA और इंडोनेशिया, उन्होंने अपने टारगेट सैट किए ने 2050 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, और 2100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2050 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਜੇ और 2100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰਲੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2050 ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 21 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿਸੀਅਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ, लेकिन मैं जी चीज़ देखना जे वो है कि ज़्यादा आबादी होने के नुकसानात की ने सेहत के उत्ते। मेरी वार्ड जो हम चेस्ट हॉस्पिटल है, TB का एक हॉस्पिटल है, वो बहुत सारिया बच्चियां ऐसिया ने कि जिन्हों के फेफड़े बहुत ज़्यादा TB ने डैमेज होए ने और वो नाल ही एक बच्ची पई है जिहदे फेफड़े घट डैमेज होए ने। जो वजह पता की गई, पता लगा कि वो अफराद घर दे 2 ने, एक भैन ते एक भरा जे, जबकि इहदा नंबर घर 7वां जे और वो लाभहाला गरीब लोग ने। और 7वें नंबर पर जी तवज्जो बाप की जानी है या इनकम दसा जाना वो डेफिनेटली घट है बनस्बत वो या 2 या 3 के। उन्होंने ज़्यादा फिक्र होंगी है, जल्दी इलाज शुरू हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाती। लेकिन जी दूसरी बच्ची जिथे आबादी ज़्यादा जे वो है कि उन्होंने पॉपूलेशन जी बहुत ज़्यादा होने की वजह तो तवज्जो पूरी नहीं रही और बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਨਿਸਬਤਨ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਕੁਨਬਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖਾਨਦਾਨ खुशहाल पाकिस्तान कि जी बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ फैमिली मैंबरस। अच्छा उन्होंने ਹੁਣ डिसाइड कौन करेगा? सब तो ज़्यादा बेहतर फैसला तो ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ सहूलियात मनसूबाबंदी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बहसीयत इंसान उन्होंने सहूलियात में तुसी अडॉप्ट करना अपनी ज़िंदगी के विच। एक ही तरीका है जिंदे नाल खानदानी जो मनसूबाबंदी या जिन्हों असी मैथड्स कहने कॉन्ट्रासैप्टिव्स जिन्हें भी मुल्कों का जिक्र किया, चाइना हो जाए, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, इन सारियां दे विच CPR रेशो बहुत हाई है, कॉन्ट्रासैप्टिव प्रिवेलेंस रेशो, कि लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रासैप्टिव इस्तेमाल करते हैं तो जिंदे जरिए वो जिन्होंने अपनी फैमिली का जिन्ना साइज़ रखना है या जो अनइंटेंडेड प्रैगनेंसीज ने उन्होंने तुसी प्रिवेंट कर सकते हो। ये सारिया सहूलतां तो खैर पॉपूलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट भी दे रहा है, होर भी गवर्नमेंट के महकमे अपनी पूरी जोर ला रहे हैं, लेकिन एक इंसान का अपना फैसला है। तो फिर असी कैंपेन बार बार कहने कि जो तुसी हैड ऑफ फैमिली हो तो प्लीज़ ज़रूर सोचो, यही टाइम है सोचने का, तो वो करो जो तुहाडे वास्ते बेस्ट है और वही मुल्क वास्ते भी बेस्ट है। मुल्क वास्ते भी बेस्ट है। डॉक्टर साहब, थोड़े जे कल्चरल ते रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, एक साढ़े कोल थोड़ा जिहा एक मजहबी जिहा फैक्टर भी मौजूद है, उस हवाले नाल तुहानूं की लगता है कि उलमा दा की किरदार होना चाहिए है या किस तरह स्टेट दे इदारे जिहड़े ने वो उलमा नूं ऑन बोर्ड लैके ते इस मसले दा हल कढ सकदे? देखो जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਗੜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਨ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ 4 5 6 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 7 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਅੱਛੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚੇ ਕਮ ਹੀ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਸਾਇਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? आई थिंक आबादी का तो जोड़ा टॉपिक है ना वो इन्ना वसी है और ये इन्नी डेप्थ है कि तो बहुत अच्छी गुफ्तगू किन्ने घंटिया तक हो सकती। लेकिन अगर असी सिर्फ मैरिटल काउंसलिंग जिन्हों का जिक्र होने आया, ये कई इस्लामी मुल्कों के बड़ा सक्सैसफुली होंगे कि ब्याह तो पहले या ब्याह के फौरन बाद या ईवन ब्याह के बाद भी किन्नी स्टेजिस उत्ते काउंसलिंग की जाए, तो जिन्हें भी एलिजिबल मैरिड कपल्स ने उन्होंने काउंसिल किया जाए। और आई थिंक वो काउंसलिंग घरों भी शुरू हो सकती। तुसी देखो ना, शादी एक ऐसा मौजू है, कोई शर्म नहीं, असी किन्ने आराम दे नाल डिस्कस करने अपनी भी शादी तो बाकियां दी भी शादी, लेकिन असी जिहड़ा डिस्कस नहीं करते वो ये कि शादी के बाद जिहड़ी एक तुहाडी अमली जिंदगी शुरू होनी है और एक शादीशुदा जोड़े ने जो अगे चलना है, फिर जिहड़े बच्चे उन्होंने पैदा करने ने उन्होंने दे उत्ते असी कोई ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वो ऐसा टॉपिक है कि हर कोई अवॉइड करता है। बिल्कुल, तो आई थिंक कि मैरिटल काउंसलिंग एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सैप्ट है पूरी दुनिया इहदे उत्ते बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हुण ये भी बड़ी अशद जरूरत है कि पाकिस्तान दे विच भी अच्छा असी शुरू किया है, लेकिन जिवें असी पायलट फेज कि लोगों को सर्टिफिकेट दईए कि जी इस कपल नूं या इस खातून ने
ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਤੌਰ ਡੀਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਅਗਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਗਾ ਥੋੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸੀਅਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਬਰਥ ਵੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੁਆਤੀਨ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਿਬਾਸ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਸਟ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਲੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ? आई थिंक ये तो पूरी दुनिया एक इस्टैबलिश नॉर्म है कि जो सैलेब्रिटीज़ ने, जो इन्फ्लुएंसर्स ने, अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट करन तो उनका आवाम दे विच बहुत असर जाता है। खास तौर पर अजकल के सोशल और डिजिटल मीडिया की एज ते मतलब कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कोई भी बंदा जिंदा थोड़ा जिहा कम्यूनिटी उत्ते
ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਚੀਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਕਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਇੰਨੀ ਮੁਅੱਸਰ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਪੂਲਰ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਮੋਤਬਰ ਇਦਾਰੇ, ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਸੇजेस ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੀਮਸ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਜ਼ਵਾਬਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦੇਖেন ਸਕੇ? ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡਲਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਆਮਦਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰ ਤਗੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ, ਉਹ 5-10 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਥਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, 2 ਬੇਟੇ ਆ 1 ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਦਰ ਓਬਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀਆਂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦ ਸਨਸ, ਬੇਟੀਆਂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦ ਸਨਸ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਦੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਤੇ ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਸਰ, ਨਾਟ ਇਨ ਆਲ ਕੇਸਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਔਰ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ,
कम बच्चे खुशहाल घराना। मैं अमारा फरद तुहाडू सारिਆਂ ਤੋਂ इजाजत चाहांगी। अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे नवे मौजू ते नवे मेहमानां नाल। शुक्रिया।